The next application is about the extreme values of functions, increasing function, decreasing function. In this one, this application has been given the more importance almost every exam. That is the maximum or minimum value of function or maxima and minima. In this one, first of all, consider a particular function y equal to f of x, and the graph of the function, that is suppose given like this. This one is the graph of the function. If we compare the values of y corresponding to values of x, as x goes on increasing, x right side la increase hoto, x goes on increasing, y is also increasing. From this point, suppose A to point B, point A पासून point B पर्यंत हे function increase होत आहे. Then if we consider this one as point C, then from point B to point C, the function is decreasing. At point B, the function will get the maximum value of y. Maximum value of y means maximum value of f of x. In this one, A to B function is increasing, B to C function is decreasing. If we consider some another section for this particular function, suppose this section now, again the function is decreasing for this portion and it increases for this next portion. Means from C to D, it is again decreasing, D to E, it is again increasing. The maximum or minimum value of function is at x equal to B is the maximum value, and at x equal to D will get suppose the minimum value of the function. Now here B and D at these points will get the extreme values of function. These points x equal to B and x equal to D are called points of maxima and point of minima. X equal to B each called point of maxima and x equal to D each called point of minima. Hence at x equal to B we get the maximum value of function, and at x equal to D we get minimum value of function. आता यामध्ये ओव्हरऑल आपल्याला फर्स्ट पॉईंट जो पाहायचा आहे तो म्हणजे इन्क्रीजिंग फंक्शन अँड डिक्रीजिंग फंक्शन, आणि सेकंड पॉईंट पाहायचा आहे तो म्हणजे एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज म्हणजेच मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यूज ऑफ फंक्शन. इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन्स अँड मॅक्सिमा अँड मिनिमा या व्हॅल्यूज आपल्या या ठिकाणी आता कन्सिडर करायच्या आहेत. सो हिअर
in general, for any particular curve, if we take the values, consider now this one is the curve. एवढाच पार्ट आपण कन्सिडर करू कर्वचा. त्यामध्ये हा आहे सपोज पॉइंट x इक्वल टू a. त्यानंतर या ठिकाणी आहे सपोज पॉइंट x इक्वल टू b आणि या ठिकाणी आहे सपोज पॉइंट x इक्वल टू c. x equal to a to x equal to b, function is increasing. X equal to b to x equal to c, function is decreasing. Means here we can say that in an interval a to b, function is increasing. In an interval a to b, function is increasing. In an interval b to c, function is decreasing. b to c या इंटरवल वरती फंक्शन कसं आहे, डिक्रीजिंग आहे. If we consider the complete interval from a to c, in an interval a to c, याबद्दल असं सांगता येईल का फंक्शन इज इन्क्रीजिंग ओनली किंवा फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओनली. इन एन इंटरवल a to c, फंक्शन इज इन्क्रीजिंग ॲज वेल ॲज डिक्रीजिंग. काही पार्ट मध्ये फंक्शन इन्क्रीज होत आहे, काही पार्ट मध्ये फंक्शन डिक्रीज होत आहे. जर आपण इंटरवल कन्सिडर केली आहे a to c, 3 इंटरवल्स केअरफुली ऑब्झर्व करायचे आहेत. a to b मध्ये फंक्शन हे फक्त इन्क्रीज होत आहे. b to c या इंटरवल मध्ये फंक्शन हे फक्त डिक्रीजिंग आहे. पण a to c मध्ये इन्क्रीजिंग ॲज वेल ॲज डिक्रीजिंग दोन्ही कंडिशन्स येतात. इन दिस वन, an interval, if in an interval the function is only increasing or function is only decreasing, in an interval if the function is only increasing or only decreasing, then the function is said to be monotonic function in that interval. A function is said to be monotonic function in the given interval if it is either only increasing or only decreasing in that interval. एखाद्या फंक्शनला दिलेल्या इंटरवल मध्ये मोनोटोनिक फंक्शन कधी म्हणता येईल, जर त्या इंटरवल मध्ये ते फंक्शन एकतर फक्त इन्क्रीजिंग असेल किंवा फक्त डिक्रीजिंग असेल. तसं a to b या इंटरवल मध्ये फंक्शन हे फक्त इन्क्रीजिंग आहे. a to b या इंटरवल मध्ये फंक्शन डिक्रीज होत नाहीये, इट इज ओनली इन्क्रीजिंग. a to b या इंटरवल मध्ये फंक्शन कसं असेल, मोनोटोनिक फंक्शन. किंवा b to c या इंटरवल मध्ये फंक्शन हे फक्त डिक्रीजिंग आहे, ओनली डिक्रीजिंग. इन दिस केस ऑल्सो द फंक्शन विल बी मोनोटोनिक फंक्शन. पण जर आपण इंटरवल a to c कन्सिडर केली तर मात्र हे फंक्शन मोनोटोनिक असणार नाही, because it is increasing for some part and decreasing for some part. So this function will not be monotonic for the interval a to c, but it is monotonic function. Mono means single, either only increasing or only decreasing. दोन्ही पैकी कुठली फक्त एकच एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू पॉसिबल आहे. In that case the function is said to be monotonic function. In an interval, if the function is either only increasing or only decreasing, then the function is said to be monotonic function in that interval. Now here, function is increasing means the values of y are increasing. फंक्शन इन्क्रीज होत आहे म्हणजेच y च्या व्हॅल्यूज इन्क्रीज होत आहेत. जसजसा x इन्क्रीज होईल तसतशा y च्या व्हॅल्यूज इन्क्रीज होत आहेत. y च्या व्हॅल्यू इन्क्रीज होतात म्हणजेच फंक्शनच्या व्हॅल्यू इन्क्रीज होतात. यामध्ये दिलेल्या इंटरवल मध्ये फंक्शन
इन्क्रीजिंग असेल का डिक्रीजिंग असेल हे फाइंड करण्याची एक मेथड आता लक्षात घ्यायची आहे. क्वेश्चन अशा प्रकारचा असतो, फंक्शन दिलेलं असतं आणि एक इंटरवल दिले असते. इन दॅट इंटरवल वी हॅव टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग. आता यामध्ये समजा आपण x इक्वल टू ए या ठिकाणी फंक्शनची व्हॅल्यू फाइंड केली, म्हणजे आपण फाइंड केला एफ ऑफ ए, आणि x इक्वल टू बी या ठिकाणी फंक्शनची व्हॅल्यू फाइंड केली, म्हणजे एफ ऑफ बी फाइंड केला. यामध्ये एफ ऑफ ए आणि एफ ऑफ बी या दोन्हीपैकी ग्रेटर कोण असेल? ग्रेटर कोण असेल? एफ ऑफ बी ग्रेटर असेल. मग जर एफ ऑफ बी ग्रेटर असेल एफ ऑफ ए पेक्षा, तर याचा अर्थ त्या इंटरवल मध्ये फंक्शन कसं असणार? इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल. इन अन इंटरवल ए टू बी, इफ एफ ऑफ ए इज लेस दॅन एफ ऑफ बी, म्हणजे पहिली व्हॅल्यू ही दुसऱ्या व्हॅल्यू पेक्षा लहान असेल. पहिली व्हॅल्यू ही दुसऱ्या व्हॅल्यू पेक्षा लहान आहे, याचा अर्थ ते फंक्शन त्या इंटरवल मध्ये काय होत आहे? इन्क्रीज होत आहे. इनिशियली व्हॅल्यू लेस आहे, नंतर ती व्हॅल्यू वाढत जाते, म्हणजे फंक्शन कसं असणार? इन्क्रीजिंग असणार. एफ ऑफ ए जर एफ ऑफ बी पेक्षा लेस असेल, तर या इंटरवल मध्ये फंक्शन कसं असणार? इन्क्रीजिंग असेल. जर आपण इंटरवल बी टू सी कन्सिडर केली, यामध्ये एफ ऑफ बी आणि एफ ऑफ सी या व्हॅल्यूज फाइंड केल्या. आता ग्रेटर कोण असेल? एफ ऑफ बी ग्रेटर असेल, आणि ही व्हॅल्यू जास्त आहे यापेक्षा. एफ ऑफ बी ची ही व्हॅल्यू एफ ऑफ सी च्या या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच हे फंक्शन कसं होत आहे? म्हणजे लहान व्हॅल्यू पासून मोठ्या व्हॅल्यू कडे चाललंय, म्हणजे फंक्शन कसं होत आहे? इन्क्रीज होत आहे. आणि मोठ्या व्हॅल्यू पासून लहान व्हॅल्यू कडे चाललाय, म्हणजे फंक्शन काय होत आहे? डिक्रीज. हे एक सिंपल रूल त्यामध्ये यूज केला जाऊ शकतो. वेदर द फंक्शन इज इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग इन द गिव्हन इंटरवल. दिलेल्या इंटरवल मध्ये फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे किंवा डिक्रीजिंग आहे, हे आपण या मेथडनी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला फंक्शन दिलंय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 1, आणि इंटरवल दिली आहे सपोज 1 to 4. एफ ऑफ 1 ची जर आपण व्हॅल्यू फाइंड केली, एफ ऑफ 1 म्हणजे पहिली व्हॅल्यू, एफ ऑफ 1 1 प्लस 3 प्लस 1 म्हणजे काय? तो 5. आणि एफ ऑफ 4 म्हणजे काय? तो 16. 4 स्क्वेअर म्हणजे 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 1 29. एफ ऑफ 1 पेक्षा एफ ऑफ 4 ची किंमत जास्त आली आहे, म्हणजे जसजसा एक्स वाढेल तसतशी फंक्शनची किंमत वाढत चालली आहे, म्हणजेच या इंटरवल मध्ये हे दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे? इन्क्रीजिंग फंक्शन. दिस फंक्शन इज इन्क्रीजिंग इन द गिव्हन इंटरवल. ओके, but this method to determine whether the given function is increasing or decreasing in the given interval have certain limitations. One of them, this method can be used only if the function is monotonic in the interval. दिलेलं फंक्शन त्या इंटरवल मध्ये मोनोटोनिक असेल तरच ते इन्क्रीजिंग आहे असं आपण म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, समजा या ठिकाणी एक्स इक्वल टू ए आहे, आणि या ठिकाणी आहे सपोज एक्स इक्वल टू डी. आपल्याला इंटरवल दिली आहे ए टू डी. ए टू डी ही इंटरवल दिली आपल्याला. ए टू डी इंटरवल मध्ये एफ ऑफ ए ची किंमत कमी येईल आणि एफ ऑफ डी ची किंमत काय येईल? जास्त. पण ए पासून डी पर्यंत फंक्शन हे स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग आहे का? काही सेक्शन मध्ये ते इन्क्रीजिंग आहे, काही सेक्शन मध्ये डिक्रीजिंग.
So it is not strictly increasing in the given interval. त्यामुळं दिलेल्या इंटरव्हलमध्ये फंक्शन जर मोनोटोनिक असेल तरच ही मेथड यूज करणं कन्व्हिनियंट आहे. दॅट इज इफ एफ ऑफ ए is less than f of b, then the function is increasing in the interval a to b. And if f of b is greater than f of c, then the function is decreasing in the interval b to c. म्हणजे दिलेल्या इंटरवल मध्ये च्या पहिल्या व्हॅल्यूसाठी काढलेली फंक्शनची किंमत ही दुसऱ्या व्हॅल्यू पेक्षा जर लहान असेल तर याचा अर्थ फंक्शनची किंमत वाढत चालली आहे, म्हणजे ते फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे. पण जर समजा एफ ऑफ 1 ची किंमत आली असती 29 आणि एफ ऑफ 4 ची किंमत आली असती 5, याचा अर्थ पहिली व्हॅल्यू 29 येते, दुसरी व्हॅल्यू 5 येते. 29 पासून 5 पर्यंत फंक्शन काय होणार? डिक्रीज होणार. फंक्शन इज डिक्रीजिंग. 5 to 29 जर विचार केला तर इन्क्रीज होत आहे आणि 29 to 5 जर विचार केला तर डिक्रीज होत. त्यामुळे एफ ऑफ ए लेस दॅन एफ ऑफ बी जर असेल तर ए टू बी या इंटरवल मध्ये फंक्शन इन्क्रीजिंग असतं आणि एफ ऑफ ए ग्रेटर दॅन एफ ऑफ बी जर असेल तर ए टू बी या इंटरवल मध्ये फंक्शन कसं असेल? डिक्रीजिंग फंक्शन. A function is said to be increasing if f of a is less than f of b for the interval a to b, and a function is said to be decreasing if f of a is greater than f of b for the interval a to b, but this rule can be used only if the function is monotonic function. फक्त मोनोटोनिक फंक्शन मध्येच हे पॉसिबल आहे. आणि हा ड्रॉबॅक एलिमिनेट करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो आता डेरिव्हेटिव्हचा. डेरिव्हेटिव्हचा यूज करून आपण ते फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे किंवा डिक्रीजिंग आहे दिलेल्या इंटरवल नुसार हे यामध्ये आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं. ही असेल सेकंड मेथड. नाउ इन दिस वन consider again a particular function in this one function f of x. If we consider the graph of the function is like this, again same points. Suppose this one is the point x equal to a, this one is the point x equal to b, and this one is the point x equal to c. अशा प्रकारचं एक फंक्शन आपण कन्सिडर करू. ग्राफ वरून तर आपण क्लिअरली ऑब्झर्व करू शकतो की ए पासून बी पर्यंत फंक्शन हे इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. आपल्याला रूल तयार करायचा आहे ग्राफ वरून, पण तो नंतर डायरेक्ट रूल यूज करायचा आहे. आता रूल कसा तयार होईल पहा. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ऍप्लिकेशन मध्ये आपण पाहिलंय स्लोप ऑफ टँजंट टू कर्व. स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व ॲट एनी पॉइंट काय असतो? डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म मध्ये dy by dx at x1 comma dy by dx at point x1 comma y1 represent the slope of tangent to the curve at point x1 comma y1. दिलेल्या कर्वला x1 comma y1 या पॉइंटला काढलेल्या टँजंटचा स्लोप असतो x1 comma y1 dy by dx at x1 comma y1. जर कर्वचं इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या स्वरूपात असेल, म्हणजे y सेपरेट एक्स सेपरेट, तर राईट साईडला कुठली y ची टर्म येणारच नाहीये. अशा वेळी dy बाय dx म्हणजेच असेल f डॅश ऑफ x. dy बाय dx म्हणजेच f डॅश ऑफ x. नाउ what will be the slope of tangent to the curve at x equal to a?
what will be the slope of tangent to the curve at x equal to a. x equal to a या ठिकाणी टँजंटचा स्लोप काय असेल? x इक्वल टू ए या पॉइंटला जी आपण टँजंट काढणार त्या टँजंटचा स्लोप काय असेल? म्हणजे कालच्या एक्झाम्पलचा पुन्हा काही घरी गेल्यानंतर ओव्हरव्ह्यू आपण घेतला नाहीच, हे क्लिअर आहे. स्लोप कसा फाइंड करायचा टँजंटचा? आधी त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा dy बाय dx. कुठल्या पॉइंटला टँजंट काढली आहे? x1, y1. तो पॉइंट त्यामध्ये सबस्टिट्यूट केला तर आपल्याला स्लोप मिळतो. आता इथे डेरिव्हेटिव्ह तर घ्यावाच लागेल, म्हणजे एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येणार एफ डॅश एक्स. कुठल्या पॉइंटला टँजंट काढली आहे? x इक्वल टू ए या पॉइंटला. म्हणजे यात x इक्वल टू जर ए सबस्टिट्यूट केला तर मिळणारी व्हॅल्यू एफ डॅश ऑफ ए म्हणजेच काय असेल? स्लोप ऑफ टँजंट x इक्वल टू ए. कालचे प्रॉब्लेम्स पास स्लोप ऑफ टँजंटचे फाइंड केलेले आहेत. x1, y1 हा सबस्टिट्यूट करावा लागतो, पण जर y ची टर्मच त्यात येत नसेल तर फक्त x ची सबस्टिट्यूट करतो आपण. तसं ॲट x इक्वल टू ए किंवा x इक्वल टू पाय बाय 4 चा एक प्रॉब्लेम आहे पहा काल पाहिलेला. x इक्वल टू पाय बाय 4 त्यात y ची किंमत टाकायची गरजच पडली नाही स्लोप फाइंड करताना. फक्त x च्या व्हॅल्यूवरूनही स्लोप फाइंड होतो, कारण का y ची टर्म त्यात नसेलच. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या स्वरूपात जर इक्वेशन असेल तर राईट साईडला कुठे y ची टर्म येणार आहे का? राईट साईडला y ची टर्म नाहीये, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर y ची टर्म येईल का राईट साईडला? म्हणजे एफ डॅश एक्स मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू फक्त काय असतील? एक्सच्या. मग टँजंट कुठे काढणार आहेत आपण? x इक्वल टू ए या ठिकाणी. स्लोप फाइंड करण्यासाठी काय करावं लागेल? x इक्वल टू ए ही व्हॅल्यू त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये म्हणजेच एफ डॅश ऑफ एक्स मध्ये ठेवावं लागेल. मग आता एफ डॅश ऑफ ए काय असेल? slope of tangent to the curve at x equal to a. F dash of a will be the slope of tangent to the curve. कारण f dash a म्हणजे काय? f of x चा डेरिव्हेटिव्ह, त्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये x इक्वल टू a टाकलाय. मग फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि त्यात जर x ची किंमत किंवा पॉइंटची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर तो काय असतो? स्लोप ऑफ टँजंट. So f dash of a will represent the slope of tangent to the curve at x equal to a. F dash of b चल मग f dash of b slope of tangent to the curve at x equal to b. F dash of c काय असेल? Slope of tangent to the curve at x equal to c. F dash of d म्हणजे काय? Slope of tangent to the curve at x equal to d. Okay. Now here this will represent f dash of a will represent slope of tangent to curve at x equal to a. आता यामध्ये हा जो कर्व आहे सपोज x इक्वल टू ए पासून x इक्वल टू बी पर्यंत फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे. जर आपण x इक्वल टू ए या ठिकाणी एक टँजंट काढली आहे, या पॉइंटला एक टँजंट काढली आहे सपोज, या टँजंटचा स्लोप काय असणार आहे? f डॅश ऑफ ए. स्लोपची आणखी एक डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन आपल्याला माहित आहे. Tangent of angle made by a line with a positive direction of x axis will give the slope of line. म्हणजे या लाईननं x ऍक्सिस सोबत, पॉझिटिव्ह x ऍक्सिस सोबत जर थिटा एवढा अँगल केलेला असेल तर टॅन थिटा हा या लाईनचा स्लोप असेल
आणि याच लाईनचा स्लोप आपण आणखी काय लिहिलाय, एफ डॅश ऑफ ए. एफ डॅश ऑफ ए इज ऑल्सो स्लोप ऑफ लाईन, टॅन थिटा इज ऑल्सो स्लोप ऑफ लाईन. या दोन्ही व्हॅल्यूज सेमच असणार कारण ते एकाच लाईनचा स्लोप आहे. आता हा जो अँगल आहे एक्स ऍक्सिस सोबत केलेला, हा अँगल ॲक्यूट अँगल दिसतोय की ऑब्ट्यूज अँगल, म्हणजे लघु कोण आहे का विशाल कोण आहे, 90 पेक्षा लहान आहे का मोठा आहे. हा अँगल कसा आहे, लेस दॅन 90 आहे. हा अँगल आहे ॲक्यूट अँगल म्हणजे लेस दॅन 90. त्यानंतर म्हणजे हा अँगल लेस दॅन 90 आहे. मग लेस दॅन 90 आहे म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, फर्स्ट क्वाड्रंटच्या कुठल्याही अँगलसाठी टॅन थिटाची व्हॅल्यू कशी असणार, टॅन थिटाची व्हॅल्यू. ओके. त्यानंतर याचा अर्थ या लाईनचा स्लोप कसा येतोय, पॉझिटिव्ह येतोय म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 येतोय. या लाईनचा स्लोप येतोय पॉझिटिव्ह. त्यानंतर समजा आता ए आणि बी च्या मध्येच इथे कुठेतरी हा एक पॉइंट आहे, त्या पॉइंटला आपण एक टँजंट काढली आहे. या लाईननं पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत केलेला अँगल ॲक्यूट अँगल आहे का ऑब्ट्यूज अँगल आहे, ॲक्यूट. म्हणजे हा पण अँगल कसा आहे, लेस दॅन 90 आहे. लेस दॅन 90 म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट, म्हणजे यासाठी ही स्लोप कसा येणार, पॉझिटिव्ह. स्लोप कसा येणार, पॉझिटिव्ह म्हणजे ग्रेटर दॅन 0. त्यानंतर समजा ए आणि बी च्या मध्येच हा एक पॉइंट आहे, इथे आपण एक टँजंट काढली आहे. आता अँगल कसा येतोय, ॲक्यूट अँगल येतोय म्हणजेच लेस दॅन 90. इथेही स्लोप कसा असेल, पॉझिटिव्ह. ए पासून बी पर्यंत, बी हा पॉइंट सोडून ए पासून बी पर्यंत कोणत्याही पॉइंटला जर आपण टँजंट काढली तर त्या टँजंटचा स्लोप कसा येणार आहे, पॉझिटिव्ह येणार आहे. स्लोप ऑफ टँजंट विल बी पॉझिटिव्ह इन बिटवीन एनी पॉइंट ए अँड बी. ए आणि बी च्या मध्ये असणाऱ्या कोणत्याही पॉइंटला जर आपण त्या कर्वला टँजंट काढली तर त्या टँजंटचा स्लोप कसा येणार आहे, पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजेच इथे स्टेटमेंट आपण काय देऊ शकतो, a function is said to be strictly increasing in the interval a to b if f dash of x is greater than 0 for any point in that interval. त्या इंटरवल मध्ये असणाऱ्या कोणत्याही पॉइंटच्या ठिकाणी जर टँजंट काढली तर त्या टँजंटचा स्लोप कसा येणार, पॉझिटिव्ह. कारण का, कर्व जर या स्वरूपात असेल, टँजंट ॲक्यूट अँगलच तयार करणार. समजा आता बी पासून सी पर्यंत आपण विचार करूया, या पॉइंटला जर टँजंट काढली तर ती टँजंट येईल या स्वरूपात. आता या ठिकाणी तयार होणारा हा जो अँगल आहे तो ॲक्यूट अँगल आहे का, हा अँगल कसा येतोय, ऑब्ट्यूज. जर फंक्शन इन्क्रीजिंग असेल, इन्क्रीजिंग असताना कोणत्याही पॉइंटला जर टँजंट काढली तर त्या टँजंटचा स्लोप हा पॉझिटिव्हच येतो. म्हणजेच इथे आपण पॉइंट काय कन्सिडर करू शकतो, a function is said to be strictly increasing in the given interval if f dash of x is positive for any point in that given interval. दिलेल्या इंटरवल मधल्या x च्या कोणत्याही व्हॅल्यूसाठी जर f dash of x ची किंमत पॉझिटिव्ह येत असेल, f dash of x ची किंमत पॉझिटिव्ह म्हणजे स्लोप पॉझिटिव्ह. स्लोप पॉझिटिव्ह म्हणजे टँजंटने केलेला अँगल ॲक्यूट अँगल. हे सगळे रिलेटेड पॉईंट्स आहेत, आपल्याला फक्त फायनल रिझल्ट लक्षात ठेवायचा आहे. पण तो फायनल रिझल्ट तयार कसा झालाय त्याची ही प्रोसेस आहे. द स्लोप ऑफ टँजंट इज पॉझिटिव्ह ॲट दॅट पॉइंट, देन द कर्व इज इन्क्रीजिंग ॲट दॅट पॉइंट. त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला तो कर्व इन्क्रीजिंग कधी असेल, जर त्या पॉइंटला काढलेल्या टँजंटचा स्लोप हा पॉझिटिव्ह असेल तर. सिमिलरली बी पासून सी पर्यंत कोणताही पॉइंट आपण घेतला, सपोज आता हा एक पॉइंट आपण कन्सिडर करू, या पॉइंटला जर टँजंट काढली
तयार होणारा हा अँगल कसा असेल, ऑप्टिज अँगल म्हणजे ग्रेटर दॅन 90. ग्रेटर दॅन 90 म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट. जरी इथे फर्स्ट क्वाड्रंट दिसत असला तरीही तो अँगल ग्रेटर दॅन 90 आहे. आणि 90 पेक्षा ग्रेटर अँगल म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट. समजा टॅन ऑफ 130 120 येतोय. सेकंड क्वार्टर मध्ये टॅन कसा असतो, निगेटिव्ह असतो. म्हणजेच स्लोप कसा येईल, निगेटिव्ह. स्लोप निगेटिव्ह म्हणजेच एफ डॅश ऑफ एक्स ची किंमत काय येणार, दॅट इज एफ डॅश ऑफ एक्स is less than. If the derivative of the function at the point is positive, then the function is increasing at that point. And if the derivative of function is negative at the point, then the function is decreasing at that point. हे दोनच वाक्य फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचे. पण त्यासाठी ही पूर्ण theoretical process. A function is said to be increasing if its derivative is positive at that point, and a function is said to be decreasing if its derivative is negative at that point. यामुळे काय होईल, कुठल्याही एखाद्या पॉइंटला सुद्धा फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे ते सांगता येईल. इंटरवल मध्ये तर नाहीच, पण एखाद्या पॉइंटला सुद्धा ते फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग हे सांगता येईल. कारण त्या पॉइंटला काढलेला टँजंटचा स्लोप जर पॉझिटिव्ह आला तर याचा अर्थ ते फंक्शन त्या पॉइंटला इन्क्रीजिंग आहे. आणि जर त्या पॉइंटला काढलेला टँजंटचा स्लोप म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स निगेटिव्ह आला तर त्या पॉइंटला फंक्शन कसं असेल, डिक्रीजिंग फंक्शन. So these are the 2 points related with the increasing function and decreasing function. साला पॉइंट कसा आहे तो, आता हे दोन स्टेटमेंट कसे आहेत पहा. ए फंक्शन f of x is said to be increasing at x equal to a if f dash of a is greater than 0. A function f of x is said to be increasing at x equal to a if f dash of a is greater than 0. म्हणजे x इक्वल टू a या पॉइंटला त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्या पॉइंटला फंक्शन इन्क्रीजिंग असेल. त्यानंतर सेकंड पॉइंट, f of x is said to be decreasing at x equal to a if f dash of a is less than 0. म्हणजे x इक्वल टू a या पॉइंटला फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह आला तर त्या पॉइंटला फंक्शन कसं असेल, डिक्रीजिंग असेल. ओके. आता यामध्ये आणखी एक पॉइंट कसा आहे पहा. फंक्शन f of x is said to be strictly increasing function f of x is said to be strictly increasing. म्हणजे ते फंक्शन फक्त इन्क्रीजिंगच असणार आहे. स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग in an interval suppose a to b. a to b या इंटरवल वरती हे फंक्शन स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग असेल कधी, if f dash of x is greater than 0 for all x belongs to a comma b. म्हणजे काय, a to b या इंटरवल वरच्या x च्या प्रत्येक व्हॅल्यू साठी जर डेरिव्हेटिव्ह 0 आला तर ते फंक्शन, सॉरी डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0 आला
तर ते फंक्शन त्या पूर्ण इंटरवरती कसं असेल, स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग. ए फंक्शन f of x is said to be strictly increasing if f dash of x is greater than 0 for all values of x in the interval a to b. दिलेल्या इंटरवल मधल्या x च्या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्या पूर्ण इंटरवल वरती फंक्शन कसं असेल, स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग. Similarly, f of x is said to be strictly decreasing in an interval a to b if f dash of x is less than 0 for all x belongs to a comma b. म्हणजे दिलेल्या इंटरवल मधल्या x च्या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी जर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर ते फंक्शन डिक्रीजिंग असेल त्या इंटरवल. पर्टिक्युलर पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला इन्क्रीजिंग, निगेटिव्ह आला डिक्रीजिंग. ओके, डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह, function is increasing, derivative is negative, function is decreasing. This one is the part about increasing and decreasing function. Now here, considering about the extreme values. एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूजचा जर आपण विचार केला, फॉर एक्झाम्पल consider now the graph in this graph. Now consider only the this point, this point. These are extreme points. यामध्ये इनिशियल व्हॅल्यू पासून इथपर्यंत फंक्शन इन्क्रीज होत आहे, पुन्हा नंतर फंक्शन डिक्रीज होत आहे आणि फर्दर परत इन्क्रीज. पण आता आपल्याला फक्त हे एक्स्ट्रीम पॉइंट्स विचारात घ्यायचे. हा आहे सपोज पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a हा पॉइंट आहे. जर आपण या टँजंट घेतलेले असेल, x इक्वल टू a या पॉइंटला त्या कर्वला आपण टँजंट काढली. तो पॉइंट एक्स्ट्रीम पॉइंट आहे, पॉइंट ऑफ मॅक्झिमा किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यू देणारा पॉइंट. फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मिळते. इथे जर आपण ही टँजंट काढली आहे, आता या टँजंटनं पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल किती आहे, पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल, बिकॉज द लाईन इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. ही टँजंट एक्स ॲक्सिसला पॅरलल येते, म्हणजेच त्या लाईननं पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत 0 हा अँगल केला आहे. म्हणजेच या ठिकाणी टॅन थिटा इक्वल टू टॅन 0 आणि टॅन 0 ची व्हॅल्यू काय, टॅन थिटाची व्हॅल्यू 0 येत आहे, म्हणजे स्लोप काय येतोय, स्लोप 0. आणि म्हणजेच एफ डॅश ऑफ ए इक्वल टू काय येतोय, 0. एफ डॅश ऑफ ए च्या आतापर्यंत आपण दोन कंडिशन्स पाहिल्या. एफ डॅश ऑफ ए जर पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे, एफ डॅश ऑफ ए जर निगेटिव्ह असेल फंक्शन डिक्रीजिंग आहे. पॉझिटिव्ह झाला निगेटिव्ह झाला, आता काय राहिलं 0. मग एफ डॅश ऑफ ए जर 0 असेल
तर x इक्वल टू ए या पॉइंटला फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे असं म्हणता येईल का? x इक्वल टू ए या पॉइंटला फंक्शन डिक्रीजिंग आहे असं म्हणता येईल का? तर x इक्वल टू ए या पॉइंटला फंक्शन मॅक्सिमम आहे. When f dash of a is equal to 0, फंक्शन काय येतं त्या पॉइंटला? मॅक्सिमम, कारण ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे फंक्शनची. जर आपण समजा हा पॉइंट कन्सिडर केला x इक्वल टू बी, इथे जर टँजंट काढली तर ही पण टँजंट कशी येते? x ऍक्सिसला पॅरलल, म्हणजे याही टँजंटचा स्लोप 0 असेल. पण ही व्हॅल्यू म्हणजे फंक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे का? ही व्हॅल्यू आहे फंक्शन. दिस व्हॅल्यू इज अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल का की एफ डॅश ऑफ ए इक्वल टू जर 0 असेल तर त्या पॉइंटला फंक्शन मॅक्सिमम असतं? नाही, कारण स्लोप 0 दोन कंडिशनला येतोय. मॅक्सिमम असतानाही टँजंटचा स्लोप 0 येतोय, मिनिमम असतानाही टँजंटचा स्लोप 0 येतोय. Slope of tangent is 0 for both maximum as well as minimum values of function. आणि त्यामुळेच कंडिशन कशी असते पहा मॅक्सिमा आणि मिनिमाची. इफ f dash of a equal to 0, then function is either maximum or minimum at x equal to a. x equal to a या पॉइंटला जर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आला तर याचा अर्थ त्या पॉइंटला फंक्शन मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल, दोन्ही पैकी कुठलीही एक व्हॅल्यू पॉसिबल आहे. एक्झॅक्टली काय हे सांगता येणार नाही, कारण मॅक्सिमम साठी पण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 येतोय तो, आणि मिनिमम साठी पण डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय? 0 येतोय. मॅक्सिमम व्हॅल्यू साठीही डेरिव्हेटिव्ह 0, मिनिमम व्हॅल्यू साठीही डेरिव्हेटिव्ह 0. याचा अर्थ f डॅश ऑफ ए जर 0 असेल तर फंक्शन त्या पॉइंटला मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल. फंक्शन इज सेड टू बी आयदर मॅक्सिमम or minimum if f dash of a is equal to 0. जर f dash of a equal to 0 असेल तर त्या x equal to a या पॉइंटला फंक्शन तर मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल. म्हणजेच यामध्ये हा एक पॉइंट कशा पद्धतीने इन्क्लूड होईल पहा. f of x is said to be either maximum or minimum. मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल if f dash of a is equal to 0. म्हणजे x इक्वल टू a या पॉइंटला जर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 आला तर ते फंक्शन मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम, दोन्ही पैकी कुठला तरी एक असेल. पण आता नेमकं एक्झॅक्टली काय असेल, की त्या पॉइंटला मॅक्सिमम असेल का मिनिमम असेल, हे मात्र या एका कंडिशनवरून डिसाइड होत नाही. एका कंडिशनवरून फक्त काय डिसाइड होत आहे? मॅक्सिमम आहे किंवा मिनिमम आहे, म्हणजेच त्या पॉइंटला फंक्शनची एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. We get the extreme value either it is maximum or minimum at x equal to a if f dash of a is equal to 0. ओके, दोन्ही पैकी एक्झॅक्टली काय असेल ते पुन्हा नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला पाहावं लागेल. नोट डाऊन फर्स्ट दिस पार्ट.